श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामग्निमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामग्निमुपास्महे शुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानश्यामद्ददेक्षं दयानिधिं देहवृदां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिहन्तु मे देव सदा तदीह दयाद्रङ्गान्ध्राकटाक्षाः श्रोत्रेषु सामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसदकामधेनुं विशेषवित्पारिषीणाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गनेषु जिगीषतो मे कवितार्केऽन्त जिह्वागमानमभ्युपेया व्याख्यामुद्रां कारसरसिजे पुस्तकं शृङ्गचक्रे भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णः म्लान् श्रीरमदुगते द्वैप्लावेण्माम् आविर्भूयादनकमयिमा मानसे वागदीशः वागर्तसिद्ध्येतो पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्केकेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् वागर्तसिद्ध्येतो पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्केसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् सूर्यः நம்ம ஆரம்பிச்சாச்சு सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् இது வந்து சூரிய ஸ்துதியில முதல் ஸ்லோகம் இது மேல இத படிங்க பாப்பா இது அந்த ஸ்லோகத்தை விடுங்க சூர்யா பிரத்யக்ஷ தேவதால இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரலும் படிங்க இப்படி 2-3 பேர் படிங்க இருக்கிறதே 3 பேர் தான் படிங்க கொஞ்சம் சத்தமா படிங்க எனக்கு கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அடியன் கோசகன் சுவாமி படிக்கிறடா அடியன் தாசர் सूर्यः रमथारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्यः प्रत्यक्षदेवता एषः कालकलन्यस्य आधारः अस्ति अनेनैव दिवा रात्रिः च भवतः अतः तस्य अन्यानि नामानि दिनकरः दिवाकरः दिनेशः प्रभाकरः इति अनेन एव अंधकारः नश्यति जीवाः जीवन्ति वृक्षा च हरितमां प्राप्नुवन्ति अस्य नाम्नि एव भानुश्वासरः अस्ति नवग्रहाः एनमेव परिक्रमन्ति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति सर्वे अपि ग्रहाः एतस्मादेव प्रकाशं प्राप्नुवन्ति चन्द्रोऽपि अस्मादेव प्रकाशं प्राप्य प्रकाशते यदि सूर्यः नास्ति सर्वत्र अन्धकारः भविष्यति अपि च उलूकाः मृगाः एव भविष्यन्ति सूर्यस्य அடுத்தது அடுத்தது படிங்க யாரு கேஷவ் அப்படியே படிச்சுட்டு அர்த்தம் முடிஞ்சா சொல்லுமா முடிஞ்சா ஸ்லோகம் படிக்கணும் ஸ்லோகம் முடிஞ்சு போச்சு நேத்தி முடிச்சாச்சு உங்க ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லலையோ சொல்லியாச்சு சொல்லியாச்சு ஆமா सूर्य प्रत्यक्ष देवता ऐसा कालकलनस्य आधारः अस्ति
अनेनैव दिवा रात्रिः च भवतः अतः तस्य अन्यानि नामानि दिनकरः दिवाकरः दिनेशः प्रभाकरः इति। अनेन एव अन्धकारः नश्यति, जीवाः जीवन्ति, वृक्षः च हरितमां प्राप्नुवन्ति। अस्य नाम्नि एव भानुवासरः अस्ति। नवग्रहाः एनमेव परिक्रमन्ति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। सर्वे अपि ग्रहाः एतस्मादेव प्रकाशं प्राप्नुवन्ति। चन्द्रोऽपि अस्मादेव प्रकाशं प्राप्य प्रकाशते। यदि सूर्यः नमस्ति सर्वत्र अन्धकारः भविष्यति, अपि च उल्काः मृगाः एव भ्रमिष्यन्ति. अरे மீனிங் ட்ரை பண்ணிட்டு அடியேன் ட்ரை பண்ணலாமே, தாராளமா ட்ரை. சூரியன் கண் கண்ட தெய்வம். இவர் காலத்தை படிச்சுட்டு அதாவது சென்டென்ஸ் சூர்யா பிரத்யக்ஷ தேவதா அப்படின்னு படிச்சுட்டு அர்த்தம் சொல்லணும். சரியா? சூர்யா பிரத்யக்ஷ தேவதா, சூரியன் கண் கண்ட தெய்வம். कालकलन्य आधारः अस्ति. காலத்தை கணிப்பதில் ஆதாரமாக இருக்கிறார். अनेनैव दिवारात्रिः च भवतः. இவராலேயே பகல் இருக்கும். இவராலே பகல் ஏற்படுகின்றது. अतः तस्य अन्यानि नामानि दिनकरः, दिवाकरः, दिनेशः, प्रभाकरः इति. ஆகையால் இவருடைய மற்ற பெயர்கள் தினகரன், திவாகரன், தினேசன், பிரபாகரன் அப்படின்னு அதுக்கு பேர்ல இருக்கு. பேரு அவளுடைய பேரு. தினேன ஏவ அந்தகாரः நஷ்யதி. அனேன ஏவ அப்படின்னா இவராலத்தான், சூரியனாலத்தான். அந்தகாரஹா நஷ்யதி அப்படின்னா இருட்டு போகிறது, அழிகிறது. இருட்டு அழிகிறது, சூரியனால் தான் இருட்டு அழிகிறது. அடுத்தது जीवाः जीवन्ति, वृक्षाः च हरितिमां प्राप्नुवन्ति. ஜீவன்கள் வாழ்கின்றன, மரங்களும் பசுமையை அடைகின்றன. அடியன் ஹரிதிமா அப்படின்னாக்க கிரீனரின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? अस्य नाम्नि एव भानुवासरः अस्ति. இவர் பேர்ல தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குது, பானுவாசரா. பானுன்னு வருது இல்லையா, பானுவாசரா. அடுத்தது नवग्रह एनमेव प्रकृति इति विज्ञानिकाः वदन्ति. ஒப்பற்ற கிரணங்கள் இவரையே சுற்றுகின்றன.
என்று வைஜானிகர்கள், அதாவது வைஜானிகர்கள்னா ஆஸ்ட்ராலஜர் தானே அடியன்? சயின்டிஸ்ட் அடியன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லுகின்றன. सर्वे अपि ग्रहाः एतस्मादेव प्रकाशं प्राप्नुवन्ति. எல்லா கிரணங்களும் இவரிடமிருந்து ஒளியை பெறுகின்றன. சந்திரோபி அஸ்மாதேவ பிரகாசம் பிராப்ய பிராசதே. சந்திரனுக்கும் இவரிடமிருந்து ஒளி கிடைக்கிறது. यदि सूर्यः नास्ति सर्वत्र अन्धकारः भविष्यति, अपि च उलूकाः मृगाः एव भ्रमिष्यन्ति. ஒருவேளை சூரியன் இல்லை என்றால் எங்கும் இருள் நிறைந்திருக்கும். மேலும் அந்தைகளும் மிருகங்களும் தன் சுற்று வரும். அவ்வளவுதானே அடியன்? அவ்வளவுதான் அடியன். ஓகே, அடுத்தது யாரு? என்ன படிக்கிறீங்களா? அப்படியே விஜயசாரநாதன் சாமி மட்டும் தான் படிக்கல அடியா. யாரு? படிங்க. सूर्यः प्रत्यक्षदेवता, एषः कालकलनस्य आधारः अस्ति. அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல மீனிங் இருக்கு, அத படிக்கவா? படிக்கலாம். தமிழோ இங்கிலீஷோ எது வேணாலும். Sun is the visible deity. He is the base for the calculations. Anena iva diva ratrihi cha bhavatah. Day and night happens due to him. Atah tasya anyani namani dinakarah divakarah dineshah prabhakarah iti. Hence his other names are Dinakar, Divakar, Dinesh, Prabhakar. Anena eva andhakarah nashyati. Darkness is destroyed by him only. Jivaha jivanti vrikshaha cha haritimam prapnuvanti. All living beings live. Trees get greenery. अस्य नाम्नि एव भानुवासरः अस्ति. Sunday is after his name only. नवग्रहाः एवमेव एनमेव परिक्रमन्ति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति. The 9 planets go around him, said by the scientists. सर्वे अपि ग्रहाः एतस्मादेव प्रकाशं प्राप्नुवन्ति. All planets get light from him only. चन्द्रोऽपि अस्मादेव प्रकाशं प्राप्य प्रकाशते. The moon also gets light from the sun and shines. यदि सूर्यः नास्ति सर्वत्र अन्धकारः भविष्यति, अपि च उलूकाः मृगाः एव भ्रमिष्यन्ति. If the sun is not there, then everywhere there will be darkness. Also, that only owls and animals will be roaming in the world. Adin, the news Adin. The news. Adin, avladha Adin.
ஓகே, எல்லாரும் படிச்சாச்சா? அடே நான் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா? அடே சூர்யா பிரத்யக்ஷ தேவதா. பிரத்யக்ஷ தேவதா அப்படின்னு அர்த்தம்? கண் முன்னே இருக்கும் தெய்வம். பிரத்யக்ஷம் அப்படின்னா கண் முன்னாடி இருக்கிறேன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? பிரத்யக்ஷ தேவதா, கண் முன்னே இருக்கும் தெய்வம். ஏஷா, ஏஷான்னா சூர்யான்னு அர்த்தம். ஏஷா காலகலனஸ்ய ஆதாரः அஸ்தி. காலகலனஸ்ய, கலனம்னா வந்து கவுண்டிங் அர்த்தம். கலனம்னா கவுண்டிங். காலகலனம், கவுண்டிங் ஆஃப் தி டைம். டைம். ஓகே, எப்படி அதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னா டே நைட், வீக்கு, ஃபோர்த் நைட், மந்த்லி. ஃபோர்த் நைட் அப்படின்னு சொல்றது இங்கிலீஷ்ல சொல்லிருக்கா இல்லையா? நமக்கு உண்டு. நமக்கு வந்து காலமாவே உண்டு. கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் சொல்றோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து அது ஒரு எப்படி மந்த் மாதிரியோ ஃபோர்த் நைட்டும் நமக்கு உண்டு. டே, வீக், ஃபோர்த் நைட், மந்த், 6 months. அயனம். ஓகே, அயனம்னா அயனம். தட்சிணாயனம், உத்தராயணம் சொல்றோம் இல்லையா? தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியுமா அது? தட்சிணாயனம் உத்தராயணம்னா என்னன்னு தெரியுமா? அதான், ஏன்னா அது வந்து சூரியனை வச்சுதான் வருது. அதனால தட்சிணாயனம், உத்தராயணம், வருஷம். நமக்கு தவிர வந்து இன்னொன்னு உண்டு, சீசன். 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு சீசன், ருத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து வருஷத்துக்குள்ளே இவ்வளவு கணக்கு இருக்கு. என்னென்ன கணக்கு இருக்குது நமக்கு வருஷத்துக்குள்ளேயே? டே, வீக், ஃபோர்த் நைட், அப்புறம் மந்த், 2 months. 2 months நமக்கு அதான் ருத்து இல்லையா? தட்ஸ் கால்ட் ருத்து, சீசன். ஓகே, சீசன். அப்புறம் வந்து 6 months அயனம். அயனம்னு பேர் இது. சரியா? அதுக்கப்புறம் தான் இயர். அதுக்கப்புறம் தான் இயர். நமக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இவ்வளவு கணக்கு இருக்குது. சரியா? அது தவிர நமக்கு எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அது தவிர வந்து அதாவது சொல்லியாச்சு. ஸ்டார், 27 ஸ்டார்ஸ். 27 ஸ்டார்ஸ் நிறைய இருக்கு. நமக்கு வந்து அந்த காலகலனம், காலகலனம்னா கவுண்டிங், டே கவுண்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நமக்கு. வருஷம் ஒரு வருஷமா போச்சுன்னா கடைசியில் நமக்கு வந்து அதுக்கு மேல இதுதான். வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு இது மாதிரி டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நமக்கு சதம் நமக்கு உண்டு. சதம் உண்டு. அது சதம்ன்றது பேர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இதுதான், அது பேர் என்ன, யுகம் தான். யுகத்துக்கு அப்புறம் மேல வந்து கல்பம், அது மாதிரி போடுறது. சரியா? சரி, அதை விட்டுருவோம். ஏஷா காலகலனஸ்ய ஆதாரஹா, நாட்களை எண்ணுவதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது இவர்தான். யாரு? சூரியன். அனேனைவ, அனேன பிளஸ் ஏவ, அனேனைவ, இது வந்து சந்திங்க. சரியா? அனேன, அனேன பிளஸ் ஏவ நோட் பண்ணிக்கணும். அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். சரியா? அனேன பிளஸ் ஏவ, அனேனைவ, அனேனைவ, இவரால்தான் திவா ராத்திரிஹி ச பவதஹ. திவான்னா பகல், ராத்திரினா இரவு. இரவும் பகலும் இவரால் தான் ஏற்படுகிறது. அத்தஹ, அதனால, தஸ்ய, அவருடைய, அஞ்ஞானி நாமானி, அவருக்கு இன்னும் சில பெயர்கள்லாம் உண்டு. அதனால சூரியன் தவிர வேற என்னென்ன பேர் உண்டுன்னு பார்த்தா தினகரஹா, திவாகரஹா, தினேஷா, பிரபாகரஹா அப்படின்லாம் உண்டு. என்ன தினகரஹா, தினத்தை செய்பவர், ஒரு நாளை ஏற்படுத்துபவர். அப்படின்னு. திவாகரனா பகல், திவானா பகல், பகலை ஏற்படுத்துபவர். தினேஷா, தின ஈஷா, தினேஷா. சரியா? தின ஈஷா, இது வந்து சந்தி, இதுவும் வந்து சந்தி. தின ஈஷா, தினேஷா. பேர்லாச்சு பாலியா? தினேஷ், தின பிளஸ் ஈஷா, தின பிளஸ் ஈஷா. நாளின் கடவுள், நாளின் கடவுள், ஒரு நாளோட கடவுளவர். பிரபாகரஹா, பிரபான ஒளி, ஒளியை தருபவர், ஒளியை செய்பவர். என்ன, இது மாதிரி நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. சரியா? அவருக்கு வந்து அமரகோஷா இருந்தா பார்க்கலாமா ஒரு தடவை? எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. அமரகோஷத்துல என்ன கிடைக்கிறதா பார்ப்போம். சூரியனுக்கு
இதுல வந்து நிறைய இருக்கு. பேர் என்ன, நம்ம ஆதித்ய ஹிருதயம்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்கு. அதுல வந்து நிறைய இருக்கு பேர்லாம். அதுல பேர்லாம் நிறையவே இருக்கு. ஆதித்ய ஹிருதயம். சில பேர்லாம் இதை வந்து டெய்லியே அதை வந்து பாராயணம் பண்றோம். ஆதித்ய ஹிருதயம் ஸ்தோத்திரத்தை நித்தியமே பாராயணம் பண்றேன். நல்லது, அவ்வளவு நல்லது. ஏன்னா அது வந்து ராமனுக்கு என்ன ராமனுக்கே உபதேசம் பண்ணப்பட்டது. இது வந்து ராமாயணத்திலே, ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலே இருக்கு. ஆனால் நான் வந்து நித்தியமே அதை வந்து ஆதித்ய விஸ்வாவசவ துஷிதா பாஸ்வராநிலா மகாராஜிசாத்யாஷ வித்ராஷ கணதேவதா அசுராதைத்தியா தேவர்களுக்கு இருக்கு. அமரா நிஜராதேவா திரிதா விபுதாசுராக சுபர்வாண சுமனசா திருதேஷா திவோகசா ஆதிதேயா திவிஷதா லேகா அதிதி நந்தனா ஆதித்யார் போ ஸ்வப்னா அமர்த்தியாமிருதாந்திகா பர்கிர்முகா கிருதபுஜா கீர்வாணா தானவார. இதெல்லாம் வந்து இவாருடைய பெயர்கள். சுரா சர்வஜா சுகதா புத்தா பிரம்மா விஷ்ணு கிருஷ்ணாஸ்பாத. தெரியுமா அமரகோஷம் புஸ்தகம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏற்கனவே தெரியுமா? அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? என்ன தெரியும்? ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரம் தெரியுமா? அதை பத்தி தெரியுமா? சாரி நான் கேட்டது அமரகோஷம், மாத்தி சொல்லிட்டேன். இதுதான் அந்த புஸ்தகம். அமரகோஷம்ன்றது இந்த புஸ்தகம். இதெல்லாம் வந்து சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறவா கட்டாயம் படிக்கணும். இதெல்லாம் இது வந்து இது கிடையாது. பேர்னா இது மனப்பாடம் பண்ணக்கூடியது. என்ன நாமலிங்கானுசாசனம்னு பேர் இதுக்கு நாமலிங்கானுசாசனம் நாம அமரகோஷா. இது வந்து மூணு காண்டம் கொண்டது. பிரதம காண்டம், தித்திய காண்டம், திருத்திய காண்டம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இது என்னன்னா ஒண்ணும் இல்லை, இது வந்து சப்த கோஷம். இது வந்து டிக்ஷனரி, ஃபர்ஸ்ட் டிக்ஷனரி இதுதான். இதுல பார்த்தா தெரியும். ஹெவன் அதுனா ஸ்வர்க்கம் அப்படின்றதுக்கு ஸ்வரவ்யம் ஸ்வர்கணா கத்ரிதிவத்ரசாலயாக சுரலோகோ தியோ த்வே ஸ்திரியாம் கிளீபே திரிவிஷ்டபம். அப்புறம் டெய்டிஸ், தேவர்களுக்கு பேரு அமரா அனிஜரா தேவா திரசா விபுதா சுராக. இது வந்து சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறவா அந்த காலத்துல பை டிஃபால்ட் படிச்சிடுவாங்க. அப்பதான் வந்து சப்த கோஷம் தெரிய வரும். சப்த கோஷம்னாக்கா வேர்ட்ஸ் அப்பதான் தெரிய வரும். எங்க போய் படிப்பா வேர்ட்ஸ் எல்லாம்? எத்தனை ஜென்மத்துக்கு படிப்பா? ஸோ இது வந்து பேசிக் அந்த காலத்துல சப்த கோஷத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஆதிதேயா திவிஷதா லேகா, இதெல்லாம் பேரு, தேவர்களுக்கு பேரு இதெல்லாம். அமரா நிர்ஜரா தேவாஹா திரிசாஹா விபுதாஹா சுராஹா, 26 பேர் கொடுத்துருக்கு. தெரியுதா அவங்க எல்லாருக்கும்? டெய்டிஸ் நேம் 26 தெரியுது. டெய்டிஸ் நேம் 26 கொடுத்துருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி சம் கிளான்ஸ் ஆஃப் டெய்டிஸ் ஆதித்ய விஸ்வவசஹ துஷிதா பாஸ்வரா நிலாஹ மகாராஜிகசாத்யாஷ ருத்ராஷ கணதேவ. இவாள்லாம் கணதேவதைகள். ஓகே, அடுத்து சம் டெமி காட்ஸ் வித்யாதரா அப்சரோ யக்ஷரக்ஷோ கந்தர்வ கிண்ணராஹ பிசாச்சோ குஹ்யக சித்தோ பூதோமி தேவயோனயா. இவாளாமும் தேவர்களை சேர்ந்தவா, தேவதைகள் வம்சத்தை சேர்ந்தவா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் ஆன்டி காட்ஸ், இப்ப இவளை பத்தி 10 நேம். அசுரா தைதேயா தனுஜேந்திரிய தானவாக. இதெல்லாம் அவளுடைய பெயர்கள். யாரு? சுக்ரசிஷ்யா திதிசுதாக பூர்வதேவா சுரத்விஷா. இதெல்லாம் அவ 10 பேர் அவளுக்கு. அசுரா, தைத்தியர்கள், தைத்தேயர்கள், அனுஜேந்திரர்கள், தானவாக, சுக்ரசிஷ்யா திதிசுதாக பூர்வதேவாக சுரத்விஷாக. இதெல்லாம் வந்து அசுரர். இது எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னா ஸ்லோகங்கள் எழுதுறதுக்கு பயன்படும். ஓகேவா? அடுத்து ஜினதேவா, புத்தர் ஆர் இவர். சர்வஜ்ஞ சுகதோ புத்தா தர்மராஜஸ்ததாகதः சமந்தபத்ரோ பகவான் மாரஜின்லோகஜிஜ்ஜினः ஷடபிஜ்ஞோ தசபலः அத்வயவாதி பலோத்வயவாதி விநாயகः முனீந்திர ஸ்ரீ கணசாஸ்தா முனிஷாக்கிய முனிஸ்திரியா. இந்த இது வருது இல்லையா, பகவான் மாரஜின்லோகஜிஜ்ஜினः. இதெல்லாம் வந்து இவா ஜினதேவர்கள். யாரு?
ஜெயினார்களை பத்தி இதெல்லாம். ஜெயினர்கள், புத்தர்கள் இவாளை பத்தி. கௌதம புத்தருக்கு மாத்திரம் ஒரு பேரு, 7 பேரு. சாக்கிய சிம்ம சர்வார்த்த சித்தா சௌத்தோதனிஹி, சுத்தோதனருடைய பிள்ளை சௌத்தோதனிஹி. ஓகே. கௌதமஹா, அர்க்கபந்து, மாயாதேவி சுதா. மாயாதேவி அவ அம்மா பேரு. ஓகேவா? அதாவது என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா, இவருக்கு அமரகோஷம் இருக்கு இல்லையா, அமரசிம்மர் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்னு சொல்லுவா. இதனால அவர் இது கிடையாது, புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்னு. அப்புறம் பிரம்மாவை பத்தி 29 பேர், விஷ்ணுவை பத்தி 46 பேர். விஷ்ணுர்னா நாராயண, கிருஷ்ணா வைகுண்டோ, விஸ்வரஸ்ரவா, தாமோதரோ, ஸ்ரீகேஷா, கேசவோ, மாதவ ஸ்வபூ, தைத்தியார புண்டரீகாட்சோ, கோவிந்தோ. இது மாதிரி அமரகோஷம் மாதிரி இன்னும் 2-3 கோஷம்லாம் இருக்குது. ஓகே. இதுல கிருஷ்ணனுக்கு, கிருஷ்ணனுடைய அப்பாவுக்கு பேரு வசுதேவஸ்த ஜனகா சயேவானகதுந்துபிஹி, அனகதுந்துபிஹின்னு பேரு அவருக்கு. அது மாதிரி பலராமருக்கு பலபத்ர பிரலம்பக்னஹா, பலதேவோச்சுதாகிருஜா, ரேவதி ரமணோ ராமஹா, காமபாலோ ஹலாயுதா. இது அப்படியே ஸ்தோத்திர பாடம் மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணணும். நாங்களாம் சம்ஸ்கிருதத்துல சேர்ந்த வருஷம் பாடசாலை இதெல்லாம் எங்களுக்கு பாடமே உண்டு. முதல் காண்டம் அப்படியே பாடம் மொத்தம். மதனோ காமதேவனுக்கு மதனோ மன்மதோ மாரஹா, பிரத்யும்னோ மினகேதனஹா, கந்தர்ப்போ தர்ப்பகோணங்கஹா, காம பஞ்சரஸ்வர. இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண ஸ்லோகனால வேகமா ஓடுறது. சம்பரா அரேர் மனசுஜா, குசுமேஷு அனஞ்சயா, புஷ்பதன்வா ரதிபதி, மகரத்வஜ ஆத்மபூ. இதெல்லாம் அவனுடைய 5 ஃப்ளோரல் ஏரோஸ் ஆஃப் காமதேவா. காமதேவனுக்கு 5 பானங்கள் அவன் கையில வச்சுட்டு இருப்பான் இல்லையா. அது அரவிந்தம் அசோகம் சூதம் ச நவமல்லிகா, நீலோத்பலம் ச பஞ்சைதே பஞ்சபான சதாயகா அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு நிறைய சொல்லு. காமதேவன் லக்ஷ்மி பத்தி, லக்ஷ்மி பத்மா, லயா பத்மா, கமலா, ஸ்ரீ ஹரிப்பிரியா, இந்திரா, லோகமாதாமா, க்ஷீரோத தனயா ரமா, பார்கவி, லோக ஜனனி, க்ஷீரசாகர கன்யகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நேர போட்டு நான் முதல் அத்தியாயம் இந்த முதல் காண்டத்துல கொஞ்சம் ஒரு பாதிக்கு மேல நான் 7ஆம் கிளாஸ் நான் படிச்ச 7ஆம் கிளாஸ்ல இது பாடம் எங்களுக்கு. அந்த பாடம் நான் சிவனுக்கு சம்பூரி பசுபதி மொத்தம் 52 பேர். இதுல நான் இந்த பெயர்களை நான் எம்ஃபில் பண்ணிருக்கேன். இந்த பெயர்களை வச்சு நான் என்னுடைய எம்ஃபில் தீசிஸே சிவனுடைய பெயர்கள் தான். शंभूरी पशुपति शिवशूली महेश्वरः ईश्वरः सर्वईशानः शंकरः चंद्रशेखरः भूतेश खंड परशु गिरीशो नलः मृडः அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்குது. இதுல சிவா பார்வதிக்கு உமா, காத்யாயினி, கௌரி, காளி, ஹைமவதீஸ்வரி, சிவா, பவானி, ருத்ராணி, சர்வாணி, சர்வமங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வருது இதுல. நந்திகேஸ்வரர். அப்புறம் இந்திரனுக்கு இந்திரோ மருத்வான் மிகவா, விடோஜா பாகசாசனஹ, விருத்தஸ்ரவா சுதாசீரஹ, புருஹூத புரந்தரஹ, ஜிஷ்ணுர்லேகர்ஷபக்ரஹ, சதமன்யுர்த திவஸ்பதி. இதெல்லாம் அவனுடைய பேரு. புலோமஜா, சசீந்திராணி, நகரி, துமராவதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேரு. எல்லாம் அப்படியே இதுல எல்லாத்த பத்தியும் வருது. பஞ்சைதே தேவதரவஹ, மந்தார பாரிஜாதக, சந்தான கல்ப விரக்ஷ பும்சிவாரி சந்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 தேவதாரு, மந்தாரம், பாரிஜாத்தம், சந்தானம்னு ஒண்ணு, கல்பவிரக்ஷகம், ஹரிச்சந்தனம். இதெல்லாம் இது சனத்குமாரோ வைஜாத் 5 பேரவா இருக்கா இல்லையா, 5 பேர். சனத்குமாரோ வைஜாத்ரஹ, ஸ்வர்வைத்யாஸ்வினோ சுதோ, நாசத்யா அவஷ்ணோதாஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள். இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது. ஓகே. இதுல நம்மளுடைய அடுத்ததெல்லாம் யமனை பத்தி. தர்மராஜ திருபதி சமவர்த்தி பரே தராட் கிருதாந்தோ யமுனா பிராதா சமணோ யமராஜ் யம காலோ தண்டதரஸ்ராத்த தேவோ வைவஸ்வதோந்தக ராட்சச கோணபக்ரவ்யாத் கிரவ்யாதோ ஸ்ரவசாசரஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வருணனுக்கு பேரு, வாயுக்கு பேரு. இதுல சூரியன் இருக்காரா நான் அப்படியே தேடுறேன். சூரியன் இது வரலாம் வரல. ஸ்கை, அட்மாஸ்பியர், திக் வர்க்கா, அதுல எல்லாமே வர்க்கமா அப்படியே பிரிக்கிறேன். குரூப்பா பிரிக்கிறேன் எல்லாத்தையும். ஐராவதன் இவனுடைய 8 அஷ்டதிக் கஜங்கள் பேர் இருக்கு இல்லையா, 8 கஜங்கள் பேர் இருக்குது. அதுல ஐராவத புண்டரீகா, வாமன குமுதோஞ்சன,
புஷ்பதந்த சார்வபௌமஹா சுப்ரதீகஸ்ச திக்கஜாஹ அப்படின்னு. அதே மாதிரி ரவிஷுப்ர மகாசூனு ஸ்வர்பாணுர்பாணுஜ விதுஹோ புதோ பிரகஸ்பதிச்சேதி திசாம் சைவ ததா கிரகாஹ. இதெல்லாம் திசைகள் கூடவே வாழும் இது. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பேர், யானைகளுக்கு வேற பேரு, அது மாதிரிலாம் பெண் யானைக்கு பேரு, தண்டரிங், லைட்னிங், இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன அப்படின்னா லெக்சிகான், வேர்ட் லெக்சிகான். இது வந்து டிக்ஷனரி கிடையாது, லெக்சிகான். ஓகேவா? இதெல்லாம் இதுல வந்து வேற காணும். நான் வந்து இதுதான் எதிர்பார்த்தேன். பேர் என்ன? சூரியன். சூரியனுக்கு 54 பேர். சுரசூர்யார்யமாதித்ய துவாதசாத்ம திவாகரஹ பாஸ்கராஹ பாஸ்கர அகஸ்கர பத்ன பிரபாகர விபாகராஹ பாஸ்வத் விவஸ்வத் சப்தாஸ்வ ஹரிதஸ்வோஷ்ணரஸ்மயः விகர்த்தனார்க்கமார்த்தாண்டம் அஹிராஹுரணபூஷணः திவனிஸ்தர மித்ரः சித்ரபாணுர்விரோச்சனः விபாவசு கிரகபதி துஷாம் பதிரஹஸ். இதெல்லாம் வந்து இது முன்னெல்லாம் என்னன்னா அமரகோஷம் தெரியுமான்னு ஒரே வார்த்தைக்கு அமரம் சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்வா. என்ன சூரியனுக்கு வேற என்னென்ன பேர் இருக்கு சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்வா. சூரியனுடைய அட்டண்டர் பாரு, சூரியனுடைய அட்டண்டர் என்ன? மாடர பிங்களோ தண்டஹா சண்டாம்சோ பாரிபாஸ்வகः சூரசூதோ ருணோருணுஹு காஷ்யபேர் கருடாகிருஜஹ. இது வந்து இவருக்கு அருணனுக்கு பேரு கருடாகிருஜஹ, கருடனுடைய தமையனான அருணனுக்கு உண்டான பேர் இதெல்லாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே இருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு. இப்ப ஆதித்ய ஹிருதயம் பார்க்க, இது தெரியுதா பாருங்க, இது தெரியுதா இந்த ஸ்லோகம் ஆதித்ய ஹிருதயம். இது வந்து ஆதித்ய ஹிருதயம் வந்து சூரியனை பத்தி தான் இது. ஓகே, அதுல ஒரு லைன் வரும். இந்த ராமராவண யுத்தம் நடக்கும்போது வெளியே இருக்கு பாருங்க, இதுல இந்த கதையே இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ராமராவண யுத்தம் நடக்கிறது, தீவிரமா நடக்கிறது. எதுலன்னா இது வந்து ஆதித்ய ஹிருதயம் எதுல இருக்கு அப்படின்னா யுத்த காண்டத்துல 107வது சர்க்கமாக இருக்கு. ஒரு சர்க்கமே ஃபுல்லா வந்து சூரியனை பத்தி தான். இது என்ன சொல்றோம், அகஸ்தியர் வந்து சூரியனுடைய பெருமையை சொல்றார். சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் சூரியனுடைய ஸ்தோத்திரத்தை ஆச்சமனம் பண்ணி 3 தடவை பாராயணம் பண்ணினா நீ வந்து ராமனை ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய பலஸ்ருதியாக சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்படி வரும்பொழுது இதுதான் அதுல வச்சு அதுல வந்து நிறைய சூரியனை பத்தி ராம ராம மகாபாஹோ ஷணுகுக்கியம் தனாதனம் ஏன சர்வா நரீன் வத்ச சமரே விஜயிஷ்யசி. ராமனே இதை கேளு, நான் சொல்றது கேளு, இது சனாதனம் அப்படின்னா, சனாதனம்னா பெரியவா வழக்கம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவர். ஏன சர்வா நரீன் வத்ச சமரே விஜயிஷ்யசி. சமரேன சண்டையில நீ எல்லாரையும் ஜெயிக்க போற அப்படின்னு சொல்லி ஆதித்ய ஹிருதயம் புண்ணியம் சர்வசத்ரு விநாசனம் ஜயாவகம் ஜபே நித்யம் அக்ஷயம் பரமம் சிவம். ஆதித்ய ஹிருதயம் அப்படிங்கிற இந்த புண்ணியமான ஸ்லோகம் எல்லா சத்ருவையும் நாசம் பண்ணக்கூடியது, உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியது. இது நித்தியம் வந்து ஜபிச்சாக்க அவளுக்கு குறைவற்ற மங்களங்கள் உண்டாகும். அக்ஷயம் பரமம் சிவம், இது வந்து உயர்ந்ததான சுபத்தை கொடுக்கக்கூடியது. சர்வமங்களமாங்கல்யம் சர்வாப பிரணாசனம் சொல்லிட்டு இந்த ஆதித்ய ஸ்தோத்திரத்தை சொல்றார். இங்கேருந்து ரஷ்மிமந்தம் சமுத்தியந்தம் தேவாசுர நமஸ்கிருதம் பூஜையம் பாஸ்கரம் புவனேஸ்வரம் சொல்லிட்டு மேல அவரை பத்தி நிறைய அவருடைய பேரை தான் திருப்பி சொல்றார். ஏஷ பிரம்மாஜ விஷ்ணு சிவஸ்கந்த பிரஜாபதி மகேந்திரோதன காலாய சோமோபயாம்பதி ஆதித்ய சவிதா சூர்யா, இதெல்லாம் அவருடைய பேரு. இது எல்லாமே பிதரஹ வசவசாத்யாஷினோ மிருதோவனஹோ வாயுர்வன்யபிரதா பிராணா ரிகர்த்தா பிரபாகரஹ. இவர் வந்து இவர் தான் வந்து ரித்துகர்த்தா, பிரஜைகளுக்கெல்லாம் பிரான் இவர் தான். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபாகரஹா, அவர் தான் பிரபாகரன் அப்படின்னு சொல்லி ஆதித்யா சவிதா சூர்யா கபூஷா கபஸ்திமான் சுவர்ண சோபானுஹோ நிரேதா ஸ்வர்ணரேதா திவாகரஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பெயர்களை அப்படியே சொல்லிட்டே வர. இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா ஆதித்ய ஹிருதயம், அதாவது சூரிய ஸ்தோத்திரம்ன்றது வந்து ராமாயணத்துல ராமனாலேயே பண்ணப்பட்டது. அதுக்குதான் சொல்லுவாங்க ராமனே இந்த சூரிய ஸ்தோத்திரம், சூரியனுடைய ஸ்தோத்திரத்தை அகஸ்தியர் உபதேசம் பண்றார். அப்படி அகஸ்தியர் இங்க நீங்க வந்துட்டா
அகஸ்தியர் வந்து உபதேசம் பண்றார். உபதேசம் பண்ணி நீ வந்து ஆதித்ய ஹிருதயம் சொன்னியானா உனக்கு வந்து எல்லா பலனும் கிடைக்கும், வெற்றி கிடைக்கும், ராமனை நீ உடனடியாக வெற்றி கொள்வாய் அப்படின்றதாக சொல்ற. நாம புஸ்தகத்துக்கு வருவோம். சரியா? இதுலதான் சொல்றது. இதுல தினகரஹா, திவாகரஹா, தினேஷா, பிரபாகரஹா இது. முன்னெல்லாம் என்ன சொல்லுவான்னா, எதனா ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும்னா அமர கோஷத்துல இருந்து எடுத்து கொடுக்கணும். இதை தவிர இன்னும் 2-3 கோஷம் இருக்கு, ஆனா அதெல்லாம் அவ்வளவு பிரபலம் கிடையாது. இதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு ஒண்ணுதான் இருக்கு. ஒரு நாள் ஆச்சு அதெல்லாம் பார்த்து நான் வந்து அது ஒண்ணு வந்து கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும். சில பேர் அதை ரெஃபர் பண்ணுவா. ஆனா பிராமணிகமானது வந்து அமரகோஷம் தான். அமரகோஷத்தை ரெஃபர் பண்றவா வியாக்கியாக்காரா எல்லாருமே அமரகோஷத்தை தான் ரெஃபர் பண்ணுவா. இல்லையா? ஏன்னா அதை மீறி வந்து அதிகமா வந்து சப்தங்கள் சொல்ல மாட்டா, அமரகோஷத்தை வச்சுதான் சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அமரகோஷமானது ரொம்ப ரொம்ப பிரபலம், இன்னைய வரையில் பிரபலம். இன்னைக்கு படிக்கிறது இல்லை, அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு படிக்கிறது இல்லை, நேற்று வரலும் படிச்சுட்டு இருந்தா. அனேனையேவ அந்தகாரஹா நஷ்யதி, இவரால்தான் வந்து இருட்டு அழிகிறது. நஷ்யதி ஜீவாஹா ஜீவந்தி, ஜீவாகன யாரு? உயிரினங்கள். ஆல் லிவிங் திங்ஸ் ஜீவந்தி, லிவ். விருக்ஷாஹா ச ஹரீதிமாம் பிராப்னுவந்தி, சூரியனால தான் கிரீனரி வருது. அதுக்கு மரங்களுக்கெல்லாம் பச்சை கிடைக்கிறது இல்லையா, பசுமை நிறம், அந்த வந்து உயிர் கிடைக்கிறது அதனாலதான், சூரியனாலத்தான். அஸ்ய நாமானியேவ நாம்னியேவ பானுவாசரஹா அஸ்தி. பானுவாசரஹா அதுதான் ஆக்சுவலா வந்து முதல் நாள். என்ன, வாரத்துடைய முதல் நாள் பானுவாசரஹா. இது இல்லை, திங்கட்கிழமை கிடையாது. எல்லாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு லீவ் விட்டுட்டு திங்கட்கிழமை சொல்றோம். ஆனா நம்மளுடைய வழக்கப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு படிச்சா ஞானம் வளரும். இது சொல்றது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு படிக்காம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. அன்னைக்கு படிக்கணும், அன்னைக்கு படிச்சாக்க நல்ல ஞானம் வரும் அப்படின்னு சொல்றது. அஸ்ய நாம்னியேவ பானுவாசரஹா அஸ்தி. அடுத்தது நவகிரகாः ஏனமேவ பரிக்கிரமந்தி இது வைஜானிகான்னா நான் வந்து லேட்டஸ்ட் வைஜானிகா சொல்ல, நம்மளதுலயும் வந்து ஆரியபட்டர், வராகமிகிரர் அவள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவள் எல்லாமே சொல்லிருக்கா நவகிரகத்தை பத்தி. அந்த டிஸ்டன்ஸ் பூமிக்கும் மற்ற கிரகங்களுக்கும் சூரியனுக்கும் என்ன இது டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றதெல்லாம் வந்து அவ வந்து சொல்லியிருக்கா, ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கா எல்லாத்தையுமே. அதுவும் ஒன்னாதான் இருக்கு. ஓகே. அடுத்தது சர்வே அபி கிரகாः ஏதஸ்மாதேவ பிரகாசம் பிராப்னுவந்தி. எல்லா கிரகங்களும் சூரியன் கிட்டே இருந்தா வெளிச்சத்தை வாங்குகிறது. பிரகாசம் பிராப்னுவந்தி, they get the light from the sun. சந்திரோபி, சந்திரனும் அஸ்மாதேவ பிரகாசம் பிராப்தி பிரகாசதே, இதுல இருந்தா பிரகாசத்தை வாங்கி ஜொலிக்கிறான் அப்படின்னு வந்து சொல்றது. எதி சூரியா நாஸ்தி சர்வத்திர அந்தகாரா பவிஷ்யதி. எதி இதுல என்னன்னா, இதுல இந்த எதி தர்ஹி வரணும். அபிச்ச இந்த இடத்துல தர்ஹி வரணும். எதி வந்தா இந்த இடத்துல தர்ஹி எல்லாம் நோட் பண்ணீங்க. எதி தர்ஹி இந்த இடத்துல விட்டு போச்சு. இந்த இடத்துல எதி சூரியா நாஸ்தி தர்ஹி சர்வத்திர அந்தகாரா பவிஷ்யதி. அப்புறம் கமா அபிச்ச உலூகாஹ மிருகாஹ ஏவ பிரமிஷ்யந்தி. எதினா தர்ஹி வரணும். ஓகே. இஃப் சூரியா நாஸ்தி, இஃப் சன் இஸ் நாட் தேர், சூரியன் இல்லை என்றால் பிறகு தர்ஹினா பிறகு, தென் சர்வத்திர அந்தகாரா பவிஷ்யதி, எல்லா இடத்துலயும் இருட்டு மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எதுவும் இருக்காது. அபிச்ச மேலும் உலூகாஹான்னு என்ன, உலூகான்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே. உலூக்கான்னா இதுக்கு பேருன்னா அவுல். ஆமா, அவுலுக்கு பேரு. மிருகாஹாய பிரமிஷ்யந்தி, மிருகங்களும் தான் சுத்தின்னு இருக்கும், மனிதர்கள் வாழ்வது கடினம் அப்படின்றதாக சொல்றாரு. சரியா? யாருன்னா ஒருத்தர் படிங்க போறோம். யார் படிக்கலையா வா படிங்க. அடே மஞ்சளஸ்ரீ கேக்குறதா? படிங்கம்மா. सूर्यः प्रत्यक्षदेवता, एषः कालकलनस्य आधारः अस्ति. अनेनैव दिवा रात्रिः च भवतः. अतः
तस्य अन्यानि नामानि दिनकरः, दिवाकरः, दिनेशः, प्रभाकरः इति। अनेन एव अन्धकारः नश्यति, जीवाः जीवन्ति, वृक्षाः च हरितिमां प्राप्नुवन्ति। अस्य नाम्नि एव भानुवासरः अस्ति। नवग्रहाः एनमेव परिक्रमन्ति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। सर्वे अपि ग्रहाः एतस्मादेव प्रकाशं प्राप्नुवन्ति। चन्द्रोऽपि अस्मादेव प्रकाशं प्राप्य प्रकाशते। यदि सूर्यः नास्ति तर्हि सर्वत्र अन्धकारः भविष्यति, अपि च उलूकाः मृगाः एव भ्रमिष्यन्ति। அடியேன் முடிஞ்சுதா? அடுத்து இந்த பேரா படிங்க. சூரியசிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பௌராணிகாஷ்ச அப்படின்றவர்களும் படிங்க. सूर्यस्य देहगतिः उत्तरायणं दक्षिणायनं च अनया गत्या एव षण्णां क्रतूनाम् उद्भवः परिवर्तनं च भवति। राहुः तथा केतुः च एनं गृह्णान्ति इति वैदिकी कथा। इदमेव सूर्य ग्रहनिमित्त ज्योतिषशास्त्रं जनाः च अङ्गीकुर्वन्ति। अस्य नाम वेदेषु, इतिहासेषु, पुराणेषु च प्रसिद्धम्। अस्य माता अदितिः, अतः तस्य आदित्यः इति नाम। अस्य पिता काश्यपः, अस्य स्तुतिः एव अरुणम् इति वेदभागः। अस्य भार्या छायादेवी। अनयोः पुत्रः एव शनिग्रहः इति कथयन्ति। ज्योतिषज्ञः पौराणिकाश्च। सूर्यस्य देहगतिः उत्तरायणं दक्षिणायनं च अनया गत्या एव भवति। राहुः तथा केतुः एनं गृह्णन्ति इति वैदिकी कथा। इदमेव सूर्य ग्रहणमिति ज्योतिषशास्त्रं जनाः अङ्गीकुर्वन्ति। अस्य नाम वेदेषु, इतिहासेषु, पुराणेषु च प्रसिद्धम्। अस्य माता अदितिः, अतः तस्य आदित्यः इति नाम। अस्य पिता काश्यपः, अस्य स्तुतिः एव अरुणम् इति वेदभागः। अस्य भार्या छायादेवी। अन्योः पुत्रः एव शनिग्रहः इति कथयन्ति ज्योतिषज्ञाः पौराणिकाश्च। அடுத்து படிக்கிற அர்த்தத்தோட முடிஞ்சா படிங்கோ. மஞ்சளஸ்ரீ. सूर्यस्य द्वे गति उत्तरायणं दक्षिणायनं च
अनया गत्या एव षण्णां ऋतूनाम् उद्भवः परिवर्तनं च भवति। राहुः तथा केतुः च एनं गृह्णन्ति इति वैदिकी कथा। इदमेव सूर्यग्रहणमिति ज्योतिषशास्त्रं जनाः च अङ्गीकुर्वन्ति। अस्य नाम वेदेषु इतिहासेषु पुराणेषु च प्रसिद्धम्। अस्य माता अदितिः, अतः अस्य आदित्यः इति नाम। अस्य पिता काश्यपः, अस्य स्तुतिः एव अरुणम् इति वेदभागः। अस्य भार्या छायादेवी। अनयोः पुत्रः एव शनिग्रहः इति कथयन्ति ज्योतिषज्ञः पौराणिकाश्च। धन्यवाद. அர்த்தம் யாருன்னா சொல்லுவீங்களா இல்ல நான் சொல்லவா? அடேன் நான் படிக்கல. படிங்க. सूर्यस्य द्वे गति उत्तरायणं दक्षिणायनं च. There are two paths for sun called உத்தராயணம் and தட்சிணாயனம். சூரியனுக்கு ரெண்டு பாதைகள் உண்டு. ஒன்னு வந்து உத்தராயணம், இன்னொன்னு வந்து தட்சிணாயனம். அனயா கத்யா ஏவ ஷண்ணாம் ऋतूनाम् उद्भवः परिवर्तनं च भवति. இந்த பாதையின் போது 6 சீசன்ஸ் 6 சீசன்ஸ் வந்து நடக்கிறது. ராஹுஹு ததா கேதுஹு ச ஏனம் கிருஹந்தி इति வைதிகி கதா. ராகு அண்ட் கேதுன்னு ரெண்டு பிளானட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ராகு அண்ட் கேது, அது வந்து வேதத்துல வர கதைகள் அப்படின்னு. அந்த ராகு அண்ட் கேது வச்சு வர கதைகள் எல்லாம் வேதத்துல வரும். இதமேவ சூரிய கிரகணம் இது ஜோதிஷாஸ்திரம் ஜனாः च அங்கீகுர்வந்தி. சூரிய கிரகணம் அப்ப வரும் அப்படின்னு நம்ம கூட நைட் கார்த்தால பார்க்க முடியும். ஆனா நம்மளால பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றா. ஃபுல்லா தெரியல. சூரிய கிரகணம் வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றா. ஆமா, பார்க்க. அந்த சூரிய கிரகணம் வந்து ஜோதிஷ் சாஸ்திரம், அதாவது ஆஸ்ட்ராலஜி அவாதான் அதை டிட்டர்மைன் பண்றாரு. அந்த சூரிய இல்ல ராகு கேத்து இவாளை பிடிக்கிறதுன்னு சொல்றா இல்லையா? ஆமா, ராகு கேத்து இவாளை பிடிக்கிறது, அதுதான் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அப்படின்றத ஜோதிஷ் சாஸ்திரம் சொல்றது. அவ சொல்றது வந்து கரெக்டா இருக்குன்றத எல்லாருமே ஒத்துக்கிறா இல்லையா? இப்ப இந்த வருஷம் எத்தனை கிரகணம் வர போறது? இப்போ பஞ்சாங்கம் போட்டாச்சு. பஞ்சாங்கத்துல எத்தனை கிரகணம் போட்டிருக்கா? 4 கிரகணம் போட்டிருக்கா. 2 சூரிய கிரகணம், 2 சந்திர கிரகணம். ஓகேவா? இப்ப இந்த வருஷத்துல வரக்கூடிய இந்த வருஷத்துல வரக்கூடிய 2 சூரிய கிரகணமும் இந்தியாவில் தெரியாது அப்படின்ட்டு எப்படி சொல்றாவா? அவ என்ன டெலஸ்கோப் வச்சுட்டு இருக்காளா? ஒண்ணு கிடையாது, கணக்கு தான் அவளுடைய கணக்கு. அது வந்து சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? அவ சொல்றா இப்ப இல்லை அப்படிங்கிற, இந்த ஊருக்கு தெரியாதுன்னா இந்த ஊர்ல தெரியாது. நீங்க என்னதான் டெலஸ்கோப் வச்சு பார்த்தாலும் அந்தந்த ஊர்ல தெரியாது. எப்படி கரெக்டா சொல்றான்னா அதுதான் ஜோதிஷ் சாஸ்திரம். அஸ்ய நாம வேதேஷு இதிஹாசேஷு புராணேஷு ச பிரசித்தம். வேதேஷு இதிஹாசேஷு புராணேஷு பிரசித்தம் தான். சூரியன் வந்து ரொம்ப பிரசித்தம். சூரியனோட பேர் வந்து 3த்துலயும் வரும். வேதங்கள், இதிஹாசம், புராணம். அஸ்ய மாதா அதிதிஹி அத்தஹ தஸ்ய ஆதித்யஹ இதி நாம. சூரியனோட அம்மா வந்து அதித்தி அப்படின்னு. சூரியனோட அம்மா பேரு அதித்தி. அந்த அதித்தின்றவா வந்து ஹெவன்ல இருக்க எல்லா தேவர்களுக்குமே அம்மா. எல்லா தேவர்களுக்கும் அம்மாவுதான். அதனாலதான் எல்லாருக்குமே ஆதித்யால்னு பேரு. எல்லாருக்குமே ஆதித்யால் தான் பேரு. ஆமா, சூரியனுக்கு பிரசித்தமா ஆதித்யானு பேரு. ஆமா. அஸ்ய பிதா காஷ்யபः.
कश्यपः स्तुतिः एव अरुणम् इति वेदभागः. சூரியனோட அப்பா பேர் வந்து கஷ்யப ரிஷி. அப்புறம் வேதத்துல வந்து அருணம்ன்ற பிரஷ்னம் வந்து சூரியனை பத்தி தான் அடையும். சூரியனை புகழ்ந்துதான் அந்த பிரஷ்னம் இருக்கு. அஸ்ய பாரியா சாயாதேவி அனேயோஹோ புத்திரஹ. அஸ்ய பாரியா சாயாதேவினா இவருடைய மனைவிக்கு பேரு சாயாதேவி. இவரோட மனைவி பேரு சாயாதேவி. अनयोः पुत्रः एव शनिग्रहः इति कथयन्ति ज्योतिषज्ञः पौराणिकाश्च. पौराणिकाன புராண கதைகள் எழுதிய இவர் வியாசர் போன்றவா. புராண கதைகள்ல இந்த ஜோதிஷம் இதெல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னா சனி கிரகம் இருக்காடி, சனின்னு ஒரு கிரகம் இருக்காடி, அது வந்து இந்த சூரியனுக்கும் சாயாதேவிக்கும் பிறந்ததுன்னு சொல்றது. அந்த சனின்றவர் வந்து சூரியனுக்கும் சாயாதேவிக்கும் பிறந்தவர். ஆமா. அவ்வளவுதான் எல்லாரும். ஓகேவா? சரி, நான் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், தொடர்ந்து நிறுத்திக்கலாம். சூரியஸ்ய द्वे गति, गतिना वழின்னு அர்த்தம். அவருக்கு ரெண்டு கதி, ரெண்டு வழி. உத்தராயணம் தட்சிணாயணம். அதுக்கு பேரு உத்தராயணம் தட்சிணாயணம். உத்தராயணம்னு ஒண்ணு, தட்சிணாயணம்னு ஒண்ணு. இது ரெண்டு வழி அவருக்கு. அணையா கத்தியா ஏவ, இந்த கத்தினாலதான், இந்த வழியினாலதான், இந்த மூமெண்டாலதான். கத்தினா வழின்னு ஒரு அர்த்தம், மூமெண்ட்னு ஒரு அர்த்தம். ஓகே, மூவிங் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். அது மாதிரி வரும்பொழுது ரித்துனாம் ஷண்ணாம் ரித்துனாம் உத்பவா, 6 ரித்துக்கள் இதனால்தான் உண்டாருது. எதனால உண்டாருதுன்னா இந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்னு அவர் மாறி மாறி போறதுனால்தான் அதுக்கு வந்து 6 ரித்துக்களும் ஏற்படுறது. பரிவர்த்தனஞ்ச பவதி. சரி, உண்டாருது, சேஞ்ச் இல்லையா, மாறுறது இல்லையா, அதாவதுனா சேஞ்சஸ். 6 ரித்துக்களும் உண்டாகி மாறி மாறி வருது. என்னென்ன ரித்துக்கள் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமே என்னென்ன ரித்துக்கள்? யாராவது சொல்லுங்க. வசந்த ரித்து. இப்ப என்ன ரித்து நடந்துட்டு இருக்கு? இப்போ கிரீஷ்ம ரித்து, வருஷ ரித்து, சரத் ரித்து, அடுத்தது ஹேமந்த ரித்து, 1 2 3 4 5, இன்னொன்னு சிஷிர ரித்து. 6 ரித்துக்கள். இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும், சரியா? இது நம்ம சங்கல்பத்துல வரும். வசந்த ரித்து. இப்ப வந்து வசந்த ரித்து நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன மாசம்? 2 மாசம், சித்திரையும் வைகாசியும் வசந்த ரித்து. ஓகே, சித்திரை வைகாசி, சித்திர வைகாசி வசந்த ரித்து. கிரீஷ்ம ரித்து அதுக்கு அடுத்தது ஆணி ஆடி, சரியா? வருஷ ரித்து ஆவணி புரட்டாசி. சரத் ரித்து ஐப்பசி கார்த்திகை. ஹேமந்த ரித்து மார்கழி தை. கடைசியில் என்ன? சிசிர் ரித்து மாசி பங்குனி. இந்த 6 சீசன் இந்தியாவில மட்டும்தான் சொல்லிருக்கா, மற்ற இடங்கள்ல சொல்லல. 4 ருத்து தான். வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல எல்லாம் 4 ருத்து தான் சொல்லிருக்கா. இது கிடையாது. பேர்னா இந்த இது இருக்குல்ல, சரத் ருத்துவும் சிசிர் ருத்துவும் கணக்கிலே கிடையாது. ஓகே, வசந்த ருத்து அது மாதிரி. ஸ்ப்ரிங் சீசன் அவசா, ஸ்ப்ரிங் சம்மர், மற்ற 2 சரத் ருத்து இருக்கு, ஹேமந்த் ருத்து கோல்டு சீசன் இருக்கு. ஓகே, 4 சீசன் தான் அவளுக்கா. ரெய்னி சீசன், ஹேமந்த் ருத்து. சரத் ருத்துவும் சிசிர் ருத்துவும் கணக்கிலே கிடையாது அவளுக்குலாம், நம்ம கணக்குல உண்டு. ஓகே, அடுத்தது இந்த 6 நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எங்க சொன்ன? ரிசூனாம் உத்பவா பரிவர்த்தனஞ்ச பவதி. பரிவர்த்தனம் அதாவதுன்னா இது மாறி மாறி இதெல்லாம் வருது. இந்த ரித்துக்கள்லாம் வரதுக்கு காரணமே அதுதான். அதாவது சூரியனிலிருந்தே தொடங்கி சூரியனாலேயே மாற்றம் ஏற்படுறது. அடுத்து ராகு ததா கேது ஏனம் கிருண்ணந்தி. ராகு என்பவரும் கேத்து என்பவரும் ஏனம் இவரை கிருண்ணந்தி, இவரை பிடிக்கிறார்கள். இது வைதிகி கதா,
வேதத்துல கதை இருக்குது. இதமேவ சூரிய கிரகணம், அவர்கள் பிடிக்கிறது தான் சூரிய கிரகணம். ஏன்னா ராகு கிரஸ்தம் கேது கிரஸ்தம்னா என்ன தெரியுமா? எப்படி தெரியுமா டிஃபரன்ஸ்? ராகு கிரஸ்தம் அப்படி சொல்லுவா, ராகு கிரஸ்தம் சூரியோபராகம், ராகு கிரஸ்தம் சந்திரோபராகம், ராகு கிரஸ்தம் கேது கிரஸ்தம். கேது கிரஸ்தம்னா ரொம்ப நாழி ஆகும், என்ன? ராகு கிரஸ்தம்னா சீக்கிரம், குவிக், ரொம்ப வேகமா நடந்துரும் கிரகணம். கேது கிரஸ்தம்னா ரொம்ப முள்ளமா நடக்கும், என்ன? ஸோ இதுதான் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மம். ராகு கிரஸ்தம்னா என்ன, கேது கிரஸ்தம்னா என்னன்னா அதான் அர்த்தம். அங்க ஒரு பஞ்சாங்கம் வச்சிருப்பாரு. ஓகே, இதமேவ சூரிய கிரகணம் இது ஜோதிஷ் சாஸ்திரம். இதுதான் ராகு கேது பிடிக்கிறது தான் ஜோதிஷ் சாஸ்திரம்ன்றது. ஆனா இப்ப உங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருக்க ரெண்டு இது உதாரணம். ஆரியபட்டர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஆரியபட்டரே சொல்றாரு இதை பத்தி. யாரு? சந்திரன்னா யாரு, கிரகணம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய புஸ்தகத்துல வந்து எழுதியிருக்காரு அவர். அதை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அஸ்ய நாம வேதேஷு இதிகாசேஷு புராணேஷு பிரசித்தம். அஸ்ய நாமன்னா இவருடைய பெயர். யாருடைய பெயர்? சூரியனுடைய பெயர். வேதத்துல, இதிகாசத்துல, ராமாயண மகாபாரதம் ரெண்டுத்திலையும், புராணங்கள்லயும் 18 புராணங்கள்லயும் ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தம், ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தம். அஸ்ய மாதா அதிதி, இவருடைய அம்மா வந்து அதிதி. அஸ்ய அதஹ தஸ்ய ஆதித்யா இது நாம, அதனால இவருக்கு ஆதித்யன்னு பேரு. எல்லா தேவர்களுக்குமே ஆதித்யன்னு பேரு. ஆனா ஸ்பெசிபிக்கா எப்படி வந்து ராகவன் அப்படின்னாக்கா தசரதனும் ராகவன் தான், பரதனும் ராகவன் தான், லக்ஷ்மணனும் ராகவன் தான், சத்ருகனும் ராகவன் தான். ஆனா ராகவன் சொன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம்? ராமன் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து ஆதித்யன் அப்படின்னா வந்து சூரியனை சொல்றோம். ஆனா எல்லாருமே ஆதித்யால் தாங்க. அஸ்ய பிதா காஷ்யப பிரஜாபதி, கஷ்யப பிரஜாபதி, ஆர் காஷ்யப பிரஜாபதி, காஷ்யப ரிஷி. அஸ்ய ஸ்துதி ஏவ அருணம் இது வேதபாகா. அதான கஷ்யப பிரஜாபதினே உண்டானதுதான் எல்லா தேவதைகள், எல்லாருமே தேவதைகள், இவா பாம்புகள் இல்லையா, பறவைகள் எல்லாம் வந்து இவர்கிட்ட இருந்து உண்டானதுதான். பிரஜானா அவர் வந்து சிருஷ்டியில பிரஜாபதி அவர். அதனால அவர் விதவிதமா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய புராணங்கள் சொல்றது. அஸ்ய ஸ்துதி சூரியஸ்ய ஸ்துதி ஏவ அருணம் இது வேதபாகா. அருணம் காட்டகம் சொல்றோம் இல்லையா? இது அன்னைக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு அச்சித்ர அஸ்வமேதம் சொல்லுவோம், பாராயணம் பண்ண போடுவா. அது காரணம் அச்சித்ரம் அஸ்வமேதம் இது ரெண்டும் வந்து யாகத்தை சொல்றோம். ஏகாதசி அன்னைக்கு யாக மந்திரங்களை சொல்லுவோம். மறுநாள் வந்து துவாதசி, துவாதசி அன்னைக்கு அச்சித்ரம் இது அருணம் காட்டகம் இது ரெண்டுத்தையும் பாராயணம் பண்ணுங்கோ, சூரியனை பத்தி விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வந்து நம்மளதுல பாராயணம் பண்றது உண்டு. அச்சித்ர அஸ்வமேத பாராயணம். முன்னாள் வந்து அருணம், அது மறுநாள் ஏகாதசி அன்னைக்கு அச்சித்ரம் அஸ்வமேதம், மறுநாள் வந்து அருணம் காட்டகம். இதை வந்து பாராயணம் பண்ணிட்டு தான் இது பண்ணுவா, பாராயணம் பண்ணுவா. சில பேர்லாம் விசேஷமா ஆத்துல கூப்பிட்டு வேத பண்டிதர்களை வச்சே வந்து பாராயணம் பண்ணுவா. இது வேதபாகா. அஸ்ய பாரியா சாயாதேவி, இவருடைய மனைவி வந்து சாயாதேவி. அனையோகோ புத்திரஹா ஏவ சனிகிரகா, இவ ரெண்டு பேருடைய பிள்ளைகள் தான் சனிகிரகம் அப்படின்னு வந்து ஜோதிஷஜ்ஞா பௌராணிகாஸ்ச கதையந்தி. ஜோதிஷர்கள்லாம் சொல்றாங்க. சாயா மார்த்தாண்ட சம்பூதம் தம் நமாமி சனேஸ்வரம் சொல்லிட்டு அந்த இதுல நவகிரக ஸ்தோத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதுல சனி கிரகத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது அவ்வளவுதான் சொல்லுவார். ஓகே, சனி கிரகத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது இதான் என்ன, சாயா மார்த்தாண்டன்னா இவருக்கு பேரு, யாருக்கு? சூரியனுக்கு பேரு. சாயா மார்த்தாண்ட சம்பூதம் தம் நமாமி சனேஸ்வரம் சொல்லிட்டு அவருடைய ஸ்லோகம் வரும். அனயோகோ புத்திரஹா சனிகிரகா இது கதையந்தி ஜோதிஷஜ்ஞா பௌராணிகாஸ்ச. சரியா? இது ஒரு தடவை யாருன்னா அடியேன் சொல்லுங்க. அடியேன் சூரியனுக்கு வந்து அவர் வந்து இது அவரோட பாரியா வந்து சந்தியா தேவின்னு சில பேர் சொல்றாரு. அவங்க சிருஷ்டிச்சதுதான் சாயா தேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரே ஆமா சிருஷ்டிச்சாரு எல்லாம் சொல்றது. ஆமா சுவர்ச்சலா சாயான்னு 2 பேர் அவருக்கு நினைக்கிறேன், 2 பத்னிகள் அவருக்கு. சரி பாப்பா, அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. சாயா அவருடைய சாயன்றது அவர் நம்ம நிழல் தான், நிழல தேவி அவருக்கு பத்னி. சரி, யாரா படிக்கிறீங்களா இல்ல அடுத்த வாரம் படிச்சுக்கலாமா? நிறுத்திக்கலாமா? இதோட அடுத்த வாரம் படிப்போம். இந்த சூரியத்தை துவேத்தி இதை அடுத்த வாரம் திருப்பி ஒரு தடவை படிப்போம். நிறுத்திக்கலாத. சர்வே பவந்து சுகினஹ, சர்வே சந்து நிராமயாஹ,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तरदुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यन्तु सर्वकामानवाप्नोतु सर्वत्र नन्तु ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। Very sweet. अर्थवारं धन्यवाद।